माने समस्त को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे सप्तम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 1 अभिमन्यु सामंत सिंहार रचित कला माणिकरे एही सुंदर पद्य भागटर प्रश्नोत्तर गुड़िक आज आलोचना करिबा। निम्न रे दिया जायथिबा प्रत्येक प्रश्न पई केतोटी उत्तर दिया जायछि, ठीक उत्तरटी बाछ। 1 नंबर निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा काहाकू कह जायछि? ऑप्शन करे भक्तन को, खरे पिता को, गरे बलराम को, घरे श्री कृष्ण को। तो यार ठीक उत्तर है जो घ श्री कृष्ण को। 2 नंबर अंध लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कौन? ऑप्शन क अंधार रे बाड़ी बुलेइबा, ख दृष्टिहीन सहारा बाड़ी, गरे बाउंस रे तैयारी स्वतंत्र बाड़ी, घरे असहायर साहा। तो यार सठिक उत्तर पिला माने असहायर साहा। 3 नंबर धीरे घेन कानन रे एक कथा धीरे शब्द कविता रे केउ अर्थ रे व्यवहृत होइछि? उत्तर ऑप्शन ख ज्ञानी माने। 4 नंबर कान डेरी थाउ एका तो बेणु गीत को आज की पा शुभु नहीं भाबुछि मन को। एही पदरे क्यों भाव प्रकाश करा जायछि? ऑप्शन क रे क्रोध, खरे दुख, गरे व्यस्त, घरे आनंद। तो यार सठिक उत्तर पिला माने ऑप्शन ग व्यस्त। आस मिलीमिशी मिलाइबा क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा। देखो क स्तंभ रे किछि शब्द अछि तो से शब्द रे प्रकृत अर्थ ख स्तंभ रे अछि, तो ताको कोन करिबा मिलेइबा। तो देखो क स्तंभ ख स्तंभ प्रथम कोन निधन, तो निधन अर्थ पिला माने कोन ना गरीब, एटा को जोड़िबो। तापरे नंदन, नंदन अर्थ पिला माने कोन ना पुत्र। अधाम, अधाम अर्थ होची राबिड़ी। मृदु, मृदु अर्थ होची कोमल। बारुथाय, बारुथाय होची मना करबा बा बारण करबा। एई भली भाबरे क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़ी देबो। पद्यांशर आलोचना एही कवितारू किछि पद्यांश निम्न रे दिया जायछि, एहा को पढ़ी बुझी तळरे कोन करबो ना दଳରେ आलोचना करी सरल भाषा रे लेख। करे डाकिली लोभांती बोली डरू थाई मने, बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कला माणिकरे। तो यार अर्थ सरल भाबरे लिखिबा। सरल अर्थ डाकिली डडड कला माणिकरे। संस्कृत पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कला माणिकरे पद्यरू आसी अछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार माता जशोदांक पुत्र वियोगरे हृदयर व्याकुलता प्रकाश करिसंती। श्री कृष्ण प्रतिदिन सकाळु गोपाल बालक मानक सह वनकु गोरु चराइबाकु जांती, मात्र मा जशोदांक मनरे सबुबेले एक भय लागि रही थाए। से भाबंती जे तांकर पुत्र वनरे सिंह जंतु किबा अन्य विपद विषय रे किछि जानि नाहंती। कृष्ण को वन को पठाइबा परे जशोदांक मन स्थिर रहे नाही। से पागली प्राय होई तांकर कथा ही भाबंती। पुअर सामान्य विलंबरे मां को हृदय रे जो आशंका सृष्टि हुए ताहा एठारे अति निखुण भावरे वर्णित होईछि। नेलु नाही काहे पाई तो कठाउ छता, बने कोंटा लागि हुए मृदु पाद चिंता कला माणिकरे। एठारे सरलार्थ रेखिबा पिना नेलु डडड कला माणिकरे। संस्कृत पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कला माणिकरे पद्यरू आसी अछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कृष्णଙ୍କ चिंतार व्यथित स्नेहमयी जननी जशोदांकर विलाप वर्णना करिसंती। संध्यारे गृह को प्रत्यावर्तन करिबारे विलंब हेबारु जशोदा कृष्णଙ୍କ चिंतारे व्याकुल होई उठिसंती। गाई गोठ सह गला बेले कृष्ण तांको कठा ओ छता सांगरे नेबाको भूली जाइछंती। सेथि पई मांको मनरे असुमारी आशंका सृष्टि होईछि। से चिंता करूछंती हुए तो निदाग झांझी हेतु कृष्णଙ୍କ देहरु झाଳ बही पडुथिबो। वन मध्य अनावना कंटा माड़ी सुकोमल पाद दुईटिरु रक्त झरी पडुथिबो।
ଏପରି ନାନା ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ମା ମନ ଶିହରି ଉଠିଛି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୁଝି ବିଚାରି କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ ଓ ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜି ଲେଖ। କ. ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର: ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ, ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳୀ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଲହୁଣୀ ମାଗି ମାଗି ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଅଳି ଅଝଟ କରି ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବା, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କୋଳରେ ଲୋଟିଯିବା ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଥିଲେ। କବିତାର ରଚନା: ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। 1 ନମ୍ବର, ଏଇ 2 ଧାଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ। ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ କୁହ? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର, ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ବାହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କଲେ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୋଷ ବହୁତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବସିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଣରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଭାବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର: ହଁ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଖରାକୁ ସହି କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କଳା ପଡିଯାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇଲା ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି। କାମ ମଝିରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର: ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବା ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ଠିକ ସମୟ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସି ମୋ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଖ. ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଣ ପଚାରନ୍ତ? ପିଲାମାନେ, କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର: ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବଂଶୀରେ ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱର କେମିତି ବଜାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣୀ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ? ଆଉ ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଶବ୍ଦର ରୂପ, ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରୁ ବାଛି କଣ କରିବା ନା ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ବାଛିକି ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ, ମାତା ଅଛି, ତା ସହିତ ପିତା ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ମାତା ପିତା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ଭଲ ଅଛି,
ପୁଣି ମନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖିବା ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, ତ ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଫୁଲ ଫଳ ଲେଖିପାରିବା ବା ଫଳ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କଣ, ଗଛ। ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଲତା, ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବା କଣ, ଗଛ ଲତା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି କଣ, ଏଠି ଅଛି ହସ। ତାପରେ ହସ ସହିତ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ଅଛି ଦେଖ କାନ୍ଦ, ତେଣୁ ଲେଖିବା ହସ କାନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଠି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କାର ଯୋଡା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପଇସା, ଲେଖିବା ଟଙ୍କା ପଇସା। ହେଲା, ଆହୁରି କଣ ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖ ଦିନ ତା ସହିତ ଅଛି ରାତି, ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବା ଦିନ ରାତି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଆଗକୁ ଯିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ମନେ ପକାଇକି କଣ କରିବ, ଯୋଡ। ଯେମିତି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବେଣୁ, ତ ବେଣୁ, ବେଣୁ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, ମେନ୍ ହେଇପାରିବ କଣ ନା, ଲେଖିପାରିବା ଅଧାମ। କଣ, ଅଧାମ। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା, କଦମ୍ବ ଗଛରେ ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବା କଦମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ମେନ୍ ତାଙ୍କର କଣ ନା, ମୟୂର ଚୂଳ। ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ, ଲବଣୀ। କଣ, ଲବଣୀ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, କଠାଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କଠାଉ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଛତା ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଆମକୁ 6ଟି କରିବା ପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ସର୍କଲ, ତେଣୁ ଆମେ 6ଟି ଲେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ହେଇପାରିବ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପଦ୍ୟାଂଶ ମିଳନ। ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଦ୍ୟର କେତେକ ଧାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାଡି ସହ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ମିଳାଅ। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ହେଲା, ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡିବା। ତ ଦେଖ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉ ଛତା। ତ ଏଠି କଣ ଯୋଡିବା ପିଲାମାନେ, କଣ ହବ ନା, ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଡିବା କଣ, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ, ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ଘର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ। ତ ତା ସହିତ ଯୋଡିବା କଣ, ଲେଖିବା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ, ଦେଖ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ତ ଏଇଟା ହବ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଦେଖ ନିଧନ ସଙ୍କାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ତ ଏହାର ହେଇପାରିବ ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଦେଖିଲ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଦ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡିକି କଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇପରି ଦେଖ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ହେଇଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ହେଇଛି। ତ ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ରହିଛି, ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ରୂପ ବଦଳାଇକି ଲେଖିବା।
ରୂପ ବଦଳାଇକି ଲେଖିବା। ଏହି ପାଠରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଏଠି କିମ୍ବା ଦେଇଛି, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଘରୁ, କିମ୍ବା ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ତ ଏହାର ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା, କିମ୍ବା ତା ଅର୍ରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦିଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମା ଯଶୋଦା ନାନାଦି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ମାର ମନ ସବୁବେଳେ ପୁତ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଶଙ୍କାକୁଳ ଥାଏ। ପୁଣି ସହଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପରିଣତ ବୟସର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋ ଗୋଷ୍ଠ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଅପାର ପୁଲକ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଯଶୋଦାଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଥଳକୂଳ ନଥିଲା। ବନଭୂମିରେ କାଳେ କୃଷ୍ଣ କିଛି ବିପଦରେ ପଡିଥିବେ ଭାବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରୂଢି, ଆସ କିଛି ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ଏକ ରୂଢି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସହାୟର ସାହା। ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ଗୋଟେ ରୂଢି ଅଟେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସାହା। ତ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲେ ଏଇ ରୂଢି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବ। ତ ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢି କହିଥାଉ। ଏହା ବାକ୍ୟରେ ବା କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ନିମ୍ନରେ ଆଖି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କିଛି ରୂଢି ଦିଆଗଲା। ତ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଇ ଏଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ନା ଆଖି ରଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଖି ରଖିବା କଣ? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଆଖି ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲେଖିଦବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ କହିଛି ବାକ୍ୟ କରିବା, ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରିବା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିଦବ। ଗୋଟେ ସରିଲା ଆଖି ରଖିବା, ତାପରେ ଆଖି ଦେବା। ତ ଆଖି ଦେବା ମାନେ କଣ? ଆଖି ଦେଇ ଦଉଛି, କହନ୍ତି କଥାରେ କଥାରେ ଆଖି ଦେଇଦେଲା। ତ ଆଖି ଦବା ମାନେ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକାଇବା। ତ ଦେଖ ବାକ୍ୟଟା ଲେଖିବା, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ, ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3ରେ ଅଛି କଣ ନା ଆଖି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହାର ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦବ, ଚୋର ତୁମ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି, ଆଖି ପକାଇଲାଣି ହେଲା। ତାପରେ ଆଖି ବୁଲାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମାନେ କଣ ନା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ବା ବିଶଦ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତ ୟାକୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହି ଉପରେ
ବହି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇବା ଉଚିତ ହେଲା ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆଖି ବୁଜିବା ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବ। ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ହେଲା। କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିବ ବାପା ଆଖି ବୁଜିବାର ମାସେ ହେଇନି ପୁଅ ମାନେ ମାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଖିକି ପାଇବା କଣ ପିଲାମାନେ? ଆଖିକି ପାଇବା ଅର୍ଥାତ ପସନ୍ଦ କରିବା। ତ ଆଖିକି ପାଇଛି କହନ୍ତିନି ତ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପସନ୍ଦ କରିବା। ତ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲା ହେଲା ଏଇଭଳି ଲେଖିଦବ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୂଢିଟିଏ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ଅର୍ଥାତ ଠକି ଦବା। କଣ ପିଲାମାନେ? ଠକି ଦେବା। କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ କଣ କରିଦିଏ? ଧୂଳି ଦେଇପାରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୂଢିର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ 7 ର ଯେତେକ ନ୍ୟୁ ବହି ରହିଛି ହେଲା ନ୍ୟୁ ବହି ସବୁ ଯାକ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସବୁ ନ୍ୟୁ ବହିର ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି କି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ତ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏହା ପରେ କେଉଁ ଟପିକରେ ବିଷୟ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।